प्यारे विद्यार्थियों ते अध्यापक साथियों, जिमें कि तुहानूं याद होना कि अज असी शाम 5 बजे अज 30 जून 2020 नूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पंजाबी अध्ययन स्कूल वालों किए गए वैबीनार दे विच शिरकत की सी। उस विच मैं अज इतिहासकारी अते साहित्य के इतिहास के बारे अपने कुछ विचार पेश करने सी। मुख तौर पर उन्हां दा मकसद पंजाबी साहित्य का इतिहास पेपर पढ़न वाले जिहड़े विद्यार्थी ने MA भाग पहला दे उन्होंने साहित्य के इतिहास के बारे जानकारी देना सी ते नाल दी नाल ही साहित्य के इतिहास के अध्यापन के मामले दे विच जिहड़ी संकल्पी स्पष्टता चाहिदी है उस बारे गल करना सी। मैं इस भाषण के मुख तौर पर 3 हिस्से बनाए सी। पहला इतिहास, दूसरा इतिहासकारी और तीसरा साहित्य का इतिहास। इस भाषण नूं हुण मैं एक्सटेंड करके इस दे विच एक चौथा जिहड़ा हिस्सा वो शामिल करांगा जदों हुण मैं इसकी जिहड़ी YouTube वीडियो बना रहा वो हैगा संयुक्त इतिहासकारी, पंजाबी साहित्य की संयुक्त इतिहासकारी का मसला। तो जिहड़ा 6वां हिस्सा हैगा वो पंजाबी साहित्य की इतिहासकारी दीयां जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हां दे बारे असीं गल करांगे। संभव है कि यह जिहड़ी वीडियो है ये कई हिस्सों दे विच हो सकती है। अज दे जिहड़े उस भाषण की वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो सकी तो इसलिए हुण मैं सोचा कि इसनूं मैं इस तरह रिकॉर्ड करा तो इसनूं असीं YouTube के उपर अपलोड करिए ताकि वो विद्यार्थियों के वास्ते ते आउण वाले विद्यार्थियों के वास्ते इसनूं संभालिया जा सके। इसलिए इस बारे इस वीडियो दे विच असीं सब तो पहलां इतिहास के बारे गल करांगे। इतिहास जिहड़ा शब्द है उसनूं असीं अक्सर कई अर्थां दे विच वरतदे हां, पर मुख तौर पर इसनूं 3 अर्थां दे विच लिया जा सकदा। जदों असीं इतिहास शब्द वरतदे हां तां साडे कोल चिंतन दे विच भी ते अध्यापन दे विच भी अकादमिकता दे विच भी उंज भी जीवन दे विच असीं इस शब्द नूं 3 अर्थां दे विच वरतदे हां। जिहड़ा सब तो पहला अर्थ इतिहास दा हैगा वो हैगा इतिहास नूं असीं एक वरतारे दे तौर ते लैंदे हां। जिहड़ा मार्क्सवादी चिंतन है जदों वो इतिहास की गल करदा इतिहासक दवंधवाद दे विच जिसनूं असीं इतिहासक पदार्थवाद के नाम दे नाल जाणदे हां तां उत्थे जदों इतिहास की गल हो रही हुंदी है वो इतिहासक प्रक्रियावां की गल हो रही हुंदी है, इतिहासक वरतारे की गल हो रही हुंदी है। उस दे विच जिहड़ियां परिस्थितियां ने इतिहासक परिस्थितियां ते उन्हां दी जिहड़ी डायनामिक्स है उस दे अंदरले रहस्य ने उन्हां नूं समझण दी कोशिश हुंदी है। तो उस सूरत दे विच जिहड़ा इतिहास का अर्थ है वह मतलब है कि जो हकीकत दे विच समय अते स्थान के प्रसंग विच मनुक्खां दी शमूलीयत नाल जो घटनावां घटदियां ने जां कहिए कि जीवन की जो प्रक्रिया चलती है, उत्पादन की प्रक्रिया तो लैके उत्पादन की वंड की प्रक्रिया तक लोगों के पछाण हासिल करन दे वास्ते जो उन्होंने संघर्ष ने उस तक अपनियां कौमां दे राज की स्थापति के वास्ते जो यतन हुंदे ने वो सारा कुछ इतिहासक प्रक्रिया का हिस्सा हुंदा है। तो यह एक तरह नाल इतिहास नूं वरतारे के रूप दे विच असीं लै रहे हुंदे हां। ते जदों असीं कहने आ कि इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है तां ये असल विच असीं इतिहास की वरतारे के तौर पर संकल्पना कर रहे हुंदे हां। इतिहास अपने आप नूं इतिहास दे विच कुछ घटनावां भावें कि यह भी एक इतिहासकारी दे चिंतन दे विचों एक खास तरह की सोचनी है जिस दे विच ये कहा जाता है कि इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है। पर ये जिहड़ा सेंटेंस है, वाक है, ये इतिहास नूं वरतारे के तौर पर जो संकल्पना करते हैं असीं ये उस दे विचों निकलिया होया वाक है कि इतिहास दे विच कुछ घटनावां जां कुछ जिहड़ियां बनतरां ने वो इन बिन दुबारा तो दोहराइयां जांदियां ने। भावें कि मैं इस गल नाल निजी तौर पर इस संकल्पना सहमत नहीं हाँ कि इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे संकल्प ने उन्हां दे विचों मैं जिस संकल्पना सहमत हाँ कि इतिहास एक तरह नाल लगातार रूपांतरणां दा, लगातार तब्दीलियां दा, लगातार इनकलाबां दा एक इहो जिहा सिलसिला हुंदा है जिस दे विच जिहड़ी मनुखी जिंदगी है वो जदों एक पड़ाਅ तो निकल जाती है वो मुकम्मल रूप दे विच कदे भी उस पड़ाਅ दे उपर वापस नहीं आउंदी। पर जिहड़ा ये वाक अपने आप दे विच दसदा कि असीं इतिहास नूं एक वरतारे के तौर पर लैंदे, एक प्रक्रिया के तौर पर लैंदे। ये इतिहास का पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प जिहड़ा हैगा उस दा जिहड़ा प्रतिनिध वाक है वो है कि जिहड़ियां कौमां ने वो अपना इतिहास आप घड़दियां ने। जिहड़ा ये कौमां अपना इतिहास आप घड़दियां ने
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚਸਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਤਰਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਧਾਰਾ, ਲੋਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਮਹਾਂਕਾਵ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨਮਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਮਰਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਹਿਆਨ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਬਰੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਘੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨਮਈ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਵਚਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਤ ਮਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਅਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣੀ ਦੀ ਉਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਦਵੰਦ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਦਵੰਦ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਜੈਲੇ ਦਵੰਦ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, BA ਤੱਕ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿ ਆਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੌਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਾਲਟਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਸਬਾਲਟਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਜੈਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸਾਰਦਾ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1915 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 39 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 45-46 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਆ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਸ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕੀ 1498 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹ ਗੁੰਮੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੌਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਚਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰੱਦਦ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੱਥਗਤ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕੁਲੈਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਉਸ ਕੁਲਹਿਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਉਚਿਤ ਵਾਜਿਬ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਰੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਹੋ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਰੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਰਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਦੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਗਿਣਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਲੜਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਰਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ
ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਪਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਿਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਘਟਨਾ ਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਥਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਬੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬੋਧ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੁਜੈਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਨਫੀ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਵੰਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਦਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਤਰੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਸੂਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।